யாருக்குமே நான் காசு கொடுக்கல. மீடியாக்காரங்க எங்கேனா போயிட்டு தேடிட்டோம் மோகன் கிருஷ்ணா யாருக்கா காசு கொடுத்தாரான்ட்டு. நான் ₹1 கொடுத்துருந்தா நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் ஒத்துக்கிறேன். நான் ₹1 கொடுத்துருந்தா நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் ஒத்துக்கிறேன். லோன் காசு யார் சாப்பிட்ருந்தான்னா டிசிசி பேங்க் காசு சாப்பிட்டவங்களுக்கு கேன்சர் வரட்டும், ஏன்னா அது லிவர் போட்டோ கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகட்டும் எல்லாம் சொன்னார். நான் இன்னொரு வார்த்தை சொல்கிறேன், லோன் காசு சாப்பிட்டவங்க ப்ளஸ் சாப்பிட்றதுக்கு இடம் பண்ணி கொடுத்தவங்க கூட இந்த காயில் வரணும்ன்ட்டு நான் கேட்குறேன். இதுக்கேன்னு இருக்கிறது ஜெர்னலிஸ்ட். ஒரு எதனா ஒரு நல்லது ஆகணும் ஆனால் அந்த ஜெர்னலிசம் இன்னைக்குலேருந்து இனிமேல் டார்கெட் பண்ணுறாங்க. ஆல்ரெடி எனக்கு வார்ன் கூட பண்ணியிருக்கிறாங்க, நீ கடிச்சா உன்னை பார்த்துக்கிறேன் நான்ட்டு. சார் நான் தயவுசெய்து உங்களை கும்பிடுக்கிறேன். பார் என்னுடைய அக்கா என்னோட தாய் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. நான் என்னைக்கான அந்த மாதிரி தப்புங்களுக்கு உங்கள் கையில் கடிச்சா, எங்கே நான் லஞ்சம் வாங்கிட்டாரன்னு கடிச்சா, எங்கே நான் பர்சன்டேஜ் வாங்கிட்டான்னு கடிச்சா, எங்கே நான் இப்போ இருக்கிற பவரில் இருக்கிறவங்க எங்கே நான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் கடிச்சா ஃபஸ்ட்டு பர்சன் நான் உங்களுக்கு தான் வெல்கம் பண்ணுறேன். என்னோட ஹிஸ்ட்ரியில் பயோகிராஃபி என்ன வேணாலும் காட்டுறோம். ஆனால் ஒன்று நேண்டுக்கிறேன், டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் கொடுத்துரு சட்டத்தில் பார்க்குறேன். இனிமேல் எதனா தப்பாக இருந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணுங்க. சும்மா பண்ணால் டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் கொடுத்துருக்க சட்டத்திலே நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறான்ட்டு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். సరుకాయరా సామాజిక న్యాయము అంగడి బొమ్మాయరా అంబేద్కరు రూపము. సంతల సరుకాయరా సామాజిక న్యాయము అంగడి బొమ్మాయరా అంబేద్కరు రూపము. ఆశయమని నినాదం స్వార్థాలకు ఉద్యమం ఇతని జాతని చెప్పి ఇతను కోసిన సంతల సరుకాయరా సామాజిక న్యాయము అంగడి బొమ్మాయరా అంబేద్కరు రూపము.
దందా చేసేటోళ్ళున్నారు, మేధావులు మేమంటూ ఏదారిన పోతున్నారు, మేధావులు మేమంటూ ఏదారిన పోతున్నారు. పూటకొక్క సంఘం అంటూ పుట్ట గొడుగులోలే పుట్టి మనని తెర్లు చేస్తూ మేమే నాయకులమంటూ, మనని తెర్లు చేస్తూ మేమే నాయకులమంటూ. అంతా తెలిసిన వారే వింతపోకడకు పోతే అనగారిన మన జాతులు అందలమెక్కేది కదా. తల సరుకాయరా సామాజిక న్యాయము, అంగడి బొమ్మాయరో అంబేద్కరు రూపము. జాతి పేరు మీద దొరల గేట్ల కాడ నిలిచేటోళ్ళు, జాతి పేరు మీద దొరల గేట్ల కాడ నిలిచేటోళ్ళు. చిన్న చితక పదవులకే దొరల కాళ్ళు మొక్కేటోళ్ళు, పంచగిరే బతుకంటూ బానిసలై బతుకుతాండ్రు, పంచగిరే బతుకంటూ బానిసలై బతుకుతాండ్రు. వీళ్ళింతే అనిపిస్తూ ఉన్నాళ్ళని బలిపిస్తూ ఎంగిరి బక్కల కాని లేఖితనం పోవాలా. తల సరుకాయరా సామాజిక న్యాయము, అంగడి బొమ్మాయరో అంబేద్కరు రూపము. హితము కోరి బావుట ఎగరేసరా, వేల ఏళ్ళ వెలివేసను నిలువున తగలేసరా, వేల ఏళ్ళ వెలివేసను నిలువున తగలేసరా. బతుకంతా పోరాడి ఓటును అందించరా, బలిపశులం అవ్వొద్దని బల్ల గుర్తి చెప్పరా, బలిపశులం అవ్వొద్దని బల్ల గుర్తి చెప్పరా. ఎత్తుటి చుక్కను రాజగా యుద్ధం చేసిండురా, త్యాగముతో కట్టు పెట్టి చెంచాగిరి లేనిరా. తల సరుకాయరా సామాజిక న్యాయము, అంగడి బొమ్మాయరో అంబేద్కరు రూపము. సంతల సరుకాయరా సామాజిక న్యాయము, అంగడి బొమ్మాయరా అంబేద్కరు రూపము. ఆశయమని నినాదం స్వార్థాలకి ఉద్యమం, నీతని జాతని చెప్పి కవితను కోసిన సంతల సరుకాయరా సామాజిక న్యాయము, అంగడి బొమ్మాయరా అంబేద్కరు రూపము. సంతల సరుకాయరా సామాజిక న్యాయము, అంగడి బొమ్మాయరా అంబేద్కరు రూపము. అంగడి బొమ్మాయరా అంబేద్కరు రూపము, అంగడి బొమ్మాయరా అంబేద్కరు రూపము. తల సరుకాయరా సామాజిక న్యాయము, అంగడి బొమ్మాయరా అంబేద్కరు రూపము. సంతల సరుకాయరా సామాజిక న్యాయము, అంగడి బొమ్మాయరా అంబేద్కరు రూపము. ఆశయమని నినాదం స్వార్థాలకి ఉద్యమం, నీతని జాతని చెప్పి కవితను కోసిన సంతల సరుకాయరా సామాజిక న్యాయము, అంగడి బొమ్మాయరా అంబేద్కరు రూపము. తనము చూసి ఆరు పిల్లలా విడిచి అడుగు పడితే మైలన్న అడుగుల కొరకే పిడుగై, అడుగు పడితే మైలన్న అడుగుల కొరకే పిడుగై. ఆకలి అవమానాలను అధిగమించాలోచించి అనగారిన జీవితాల అభ్యున్నతి కైసాగి, అనగారిన జీవితాల అభ్యున్నతి కైసాగి. ప్రపంచ మేధావయ్యే జాతి రత్నము, ఆ మహనీయుని పేరుతో చేయొద్దు బేరము. సంతల సరుకాయరా సామాజిక న్యాయము, అంగడి బొమ్మాయరా అంబేద్కరు రూపము. ఉద్యమాన్ని అడ్డుపెట్టి దందా చేసేటోళ్ళున్నారు, మేధావులు మేమంటూ ఎగదారిన పోతున్నారు, మేధావులు మేమంటూ ఎగదారిన పోతున్నారు. పూటకొక్క సంఘం అంటూ పుట్ట గొడుగులోలే పుట్టి మనని తెర్లు చేస్తూ మేమే నాయకులమంటూ, మనని తెర్లు చేస్తూ మేమే నాయకులమంటూ. అంతా తెలిసి
వెంకటి సుమ్మాయరో అంబేద్కరు రూపము మేస్తిరయ్యి నోట్ల కొరకు నోరు చాపి జాతి పేరు మీద దొరల గేట్ల కాడ నిలిచెటోళ్ళు జాతి పేరు మీద దొరల గేట్ల కాడ నిలిచెటోళ్ళు చిన్న చితక పదవులకే దొరల కాళ్ళు మొక్కెటోళ్ళు పంచగిరే బతుకంటూ బానిసలై బతుకుతాండ్రు పంచగిరే బతుకంటూ బానిసలై బతుకుతాండ్రు వీళ్ళింతే అనిపిస్తూ ఉన్నాళ్ళని బలిపిస్తూ ఎంగిరి మక్కల కాడి KJF ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೈವರಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 134ನೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 134ನೆಯ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ KJF ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ KJFನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ದೇವರಂತ ಪೂಜಿಸಕ್ಕಂಥವ್ರಂಥವ್ರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ KJF ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವ್ರ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ದುಃಖದಿಂದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ತುಂಬ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ಒತ್ತಡಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಭಾಳ ದುಃಖಕರವಾಗೈತೆ. ಇವತ್ತಿನ KJF ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು KJF ತಾಲೂಕನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾನದಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ, ಅವ್ರನ್ನ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ನಾನು ಒಂದೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನೆನಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ 134ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಒಂದು ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ RK ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ KJFನ ಜೈ ಭೀಮ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋನವರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಆದರೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದವರು ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣ. ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಶಾಸಕರಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈ ಭೀಮ್ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆಯೋಣ. ಜೈ ಭೀಮ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ 134ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಈ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಗೆಹರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ. ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಭಕ್ತಿ ಕೇವಲ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಷಯ ಬಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ದುಃಖಕರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಣ ತಿಂದವರಿಗೆ ಏನೇನು ರೋಗ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ HIV ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂತಂದರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್
ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ಲಂಚ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವನ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷದವರು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಅರಾಜಕತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಂಚದ ಕೋಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 134ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈತರ ಹತ್ರ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ KJFನ ದಿನಗೂಲಿಗಳ ಹತ್ರ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಕುಷ್ಠರೋಗ, ಲಕ್ವ, ಏನೇನು ಕಾಯಿಲೆಗಳೈತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂಬೇಡ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ದಯಮಾಡಿ ಆ ದೈವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಂಚ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಳ್ದಿರ ಇವತ್ತು ಲಂಚ ಮುಕ್ತ KJF ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಜೈ ಭೀಮ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ದಿಗ್ಬಂಧನೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, KJF ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾಯಿಗಿಂತ ಕೀಳು. KJF ನಗರದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೊಂದು ದಂಧೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಳಿದ್ದು ಯಾವತ್ತಾಗತ್ತೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ಬೇಗ ಕುಷ್ಠರೋಗ, ಲಕ್ವ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರು, ಲಿವರು, ಇನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ಸು, ಕಾಲು ಕೈ ಬಿದ್ದೋಗೋದು, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೊಡಕುಗಳನ್ನ ನೀನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಜೈ ಭೀಮ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಈ ಲಂಚ ಮುಕ್ತ KJF ಅನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ, ಈ ಲಂಚ ಮುಕ್ತವನ್ನು ತೊಲಗಿಸೋಣ. ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಂಚಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ 101 ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚನೂ ಅದಕ್ಕೆ 10ರಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಟ್ಟಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಈ 134ನೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಸೇರಿಸಿ ಆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. எங்கள் RK ஃபவுண்டேஷன் சார்பாகவே இந்த கோலார் மக்களுக்கு மிகவும் நன்றி தெரிவித்து கொண்டு, எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்த இந்த கோலார் மக்களுக்கு எங்கள் RK ஃபவுண்டேஷன் சார் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவித்து, இன்றைக்கு ஒரு 3500 பேர் எங்களுக்காக டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் முன்னிட்டு எங்களுக்கு எந்த ஒரு எதிர்ப்பு பாராமல் எங்களுக்கு கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு இந்த கோலார் மக்களுக்கு, தங்கவேல் மக்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும், என்னுடைய RK ஃபவுண்டேஷன் சார் மோகன் கிருஷ்ணா சார் அவருக்கு எங்கள் சார்பாக லைன் மக்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு, இதே போல அடுத்த ஆண்டும் மிக சிறப்பாக 35 தேர்வுகள் நடத்தி இந்த KJF எந்த ஒரு அரசியல்வாதியும் செய்யாத சாதனைகளை இந்த வருஷம் நாங்கள் செய்துக்கிறோம். அதுக்கு என்னுடைய சார் தளபதி மோகன் கிருஷ்ணா சார் இன்றைக்கு KJFல சில நன்மைகளை செய்து கொண்டு வருகிறார். அவருக்கு இன்னும் இந்த KJF மக்கள் மேலே அக்கறைப்பட்டு ஒரு ஏரியா பகுதிகளில் போய் அவங்கவுங்களை குறைய தீர்த்து எங்களுடைய RK ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு, அதோடு இப்போ வருகின்ற கவுன்சிலர் எலெக்ஷன்ல சாருக்கு ஆதரவா எல்லாம் 35 வார்டு அவருக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த முனிசிபாலிட்டி அவர் பிடிக்கணும்னு எங்களுடைய லீடர் சார்பாக, எங்களுடைய கமிட்டி சார்பாக இன்றைக்கு எங்களுடைய கமிட்டி 10 பேர் இந்த கமிட்டி எங்களுக்காக ரொம்ப வயசு. அவங்களுக்கும் இந்த கமிட்டி சார்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு சாதிக்கணும். ஏன்னா எங்களுடைய கௌரவத்தை காப்பாற்றணுங்க, எங்களுடைய சார் கௌரவத்தை காப்பாற்றணுங்க, எல்லாம் இந்த மக்களுடைய KJF மக்கள், அவங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டு, ஜெய் பீம். விடியற் காலை 5 மணி, தூறுவது பனி, நனையது என் துணி. RK ஃபவுண்டேஷன் மோகன் கிருஷ்ணா அவர்களை காண்பதே என் பணி.
அவருடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 134வது ஆண்டு டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் அவர்களுடைய பிறந்தநாள் விழாவை மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக நடத்தியதற்கு இங்கு வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் எங்களுடைய கோலார் தங்கவயல் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் சார்பாக எல்லோருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் 8 மணி நேரம் வேலன் உருவாக்குனர் அவர் தான். அவரை விட தெய்வம் நம்மளுக்கு யாருமே கிடையாது. வேலை செஞ்சாக்கா 8 மணி நேரம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சட்டத்தை எடுத்துன்னு வந்துடுறாரு டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் அவர்கள். நம்ம குழந்தை பிறக்கும் போது அம்மா இதுதான் உங்க அப்பான்னு சொல்லுவாங்க. அப்போதான் நம்ம அப்பான்னு தெரியும். ஆனால் உலகத்துக்கு அப்பா ஒரே ஒரு அப்பா டாக்டர் அம்பேத்கர் B.R. அம்பேத்கர் அவர்கள் தான். அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த 134வது பர்த்டே மிகவும் சீரும் சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. மேலும் ரிசர்வ் வங்கி நம்ம இந்தியாவுக்கு வருதுன்னா அதுக்கு காரணமும் டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் அவர்கள் தான். ரிசர்வ் பேங்கை உருவாக்குனவரே டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் அவர்கள் தான். மீண்டும் ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். மத்திய அரசு தலையிட்டு இன்றைக்கு பிஜேஎம்எல் தொழிலாளர்கள் நடுத்தரில் நிற்கிறாங்க. கேஸ் வின் பண்ணிட்டு கூட சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அப்பீல் போயிருக்காங்க. அந்த சட்டத்தை உருவாக்குனவர் கூட டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் அவர்கள் தான். அதனால நம்ம கேனிஸ் 3வது வட்டத்தில் வசிக்கின்ற பாலன் லாயர் இப்போ வந்து கேஸ் போட்டிருக்காரு. அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள பிஜேஎம்எல் தொழிலாளிக்கு அந்த ஒரு பிஜேஎம்எல்னுடைய கேஸ் முடிஞ்சு அவங்க சுபிக்ஷமாக வாழணும், தங்கவயலில் இருக்கிற மக்கள்லாம் நல்லா இருக்கணும். ஆர்கே ஃபவுண்டேஷன் சார் வந்திருக்காரு. எந்த ஒரு நன்மைக்காக அவர் வர்றதே கிடையாது. எனக்கு காசு வேணும், பணம் வேணும், நகை வேணும், எதுக்குமே வர்றதில்லை. எல்லாத்துக்கும் வரவர் ஒரே ஒருத்தர் யாருன்னா இன்னைக்கு கோலார் தங்கவயலில் ஆர்கே ஃபவுண்டேஷன் மதிப்புக்குரிய மோகன் கிருஷ்ணா அவர்கள் தான். அதனால் அவருக்காக நம்ம கோலார் தங்கவயலில் இன்னைக்கு வந்து கலந்துக்கின ஒரு 4000 பேர் வந்தாங்க. ரொம்ப நிகழ்ச்சி ரொம்ப சுபிக்ஷமாக நல்லா இருந்துச்சு. அதனால் வந்து மீண்டும் அடுத்த முறை மிகவும் நன்றாக நடக்கும். இதே மாதிரி கோஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கூறிக்கொண்டு என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய் பீம். கற்பி ஒன்று சேர் புரட்சி செய். என் நாடு பெரிது, என் நாடோடி என்னுடைய சமுதாய மக்கள் பெரிது. டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர். பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய கோலார் தங்கவிலை சார்ந்த அனைத்து பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, வாலிப சகோதர சகோதரிகளே மற்றும் மாற்றம் ஓட்டும் நண்பர்களே, அனைத்து வாகன ஓட்டி எங்களுடைய நண்பர்களே, உங்கள் யாவருக்கும் எங்களுடைய ஆர்கே ஃபவுண்டேஷனுடைய தலைவரும் இந்த மண்ணின் மைந்தனமாக இருக்கக்கூடிய அருமை அண்ணன் டி. மோகன் கிருஷ்ணா அவருடைய சார்பாக, எங்களுடைய லீடர்களுடைய சார்பாக பணிவான வணக்கத்தை தெரியப்படுத்தி கொண்டு, டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் ஐயா அவர்களுடைய 134ஆம் ஆண்டு இந்த பிறந்த நாளை முன்னிட்டு எங்களுடைய ஆர்கே ஃபவுண்டேஷனுடைய தலைவரும் இந்த மண்ணின் மைந்தனுமாக இருக்கக்கூடிய அருமை அண்ணன் வி. மோகன் கிருஷ்ணா அவருடைய தலைமையில் மிக சிறப்பான முறையில் ஒரு ஊர்வலத்தை நாங்கள் செய்து டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் ஐயா அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினோம். இந்த மரியாதைக்கு கோலார் தங்கவிலை சார்ந்த அனைத்து வார்டை சார்ந்த பொதுமக்கள் வந்து எங்களுக்கு முழு ஆதரவு தெரிவித்தமைக்கு அருமை அண்ணன் வி. மோகன் கிருஷ்ணா அண்ணனுடைய சார்பாகவும், எங்களுடைய ஆர்கே ஃபவுண்டேஷனுடைய அங்கத்தினர்களுடைய சார்பாகவும், மகளிர் அணி சார்பாகவும் பணிவான வணக்கத்தை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தி கொண்டு, இன்றைக்கு விசேஷமான நாள் என்னன்னாக்கா தமிழ் வருஷ பருப்பு ஆண்டு. கோலார் தங்கவிலை சார்ந்தவர்கள் அனைத்து சமுதாய மக்களும் மற்றும் பெரும்பாலும் தமிழர்கள் வாழக்கூடிய கோலார் தங்கவயல் அனைவருக்கும் எங்களுடைய ஆர்கே ஃபவுண்டேஷனுடைய தலைவரும் இந்த மண்ணின் மைந்தனுமாக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் வி. மோகன் கிருஷ்ணாவுடைய சார்பாகவும் அனைத்து உறுப்பினர்களின் சார்பாகவும் டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் ஜெயந்தி மற்றும் தமிழ் வருஷ பொறுப்பை வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தி கொண்டு விடைபெறுகிறோம். எங்களுக்கு முழு ஆதரவு தெரிவித்த காவல்துறையை சார்ந்த அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் காவலர்களுக்கும் எங்களுடைய சார்பாக பணிவான வணக்கத்தை தெரியப்படுத்தி கொண்டு விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். ஜெய் பீம். கற்பி ஒன்று சேர் புரட்சி செய். தாரக மந்திரத்தை அண்ணல் அம்பேத்கர் மொழியில் நாம் இன்றும் தொடருவோம். இளைய தளபதி நமது மண்ணின் மைந்தர் வி. மோகன் கிருஷ்ணா அவர்கள் சார்பாக இன்று 134ஆம் ஆண்டு பிறந்த நாளை உலகமே வியந்து பார்த்த அண்ணல் அம்பேத்கரின் திருவிழாவை, பொன்விழாவை இன்று வெகு விமர்சையாக அவர் தலைமையில் நடைபெற்றது. ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம், அண்ணல் அம்பேத்கர் எதுக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார்னா, நான் ஒருத்தன் படித்ததுனால இவ்வளோ பேரை நான் முன்னேற்ற முடியும். ஆனால் இவங்கெல்லாம் படிச்சுட்டா கூட, இவங்கெல்லாம் படித்தாக்கா
இவங்க நிலைமை எவ்வளோ உயரன்றதுக்காகத்தான் அவர் அயராத உழைத்து பாடுபட்டு 2 வருஷம் இன்னும் ஒரு 6 மாதமாக உட்காந்து கைப்பட எழுதி அந்த சட்டத்தை இந்த நாட்டுக்கு அமைத்து குடித்தார். அதனால தான் நம்மலாம் இன்றைக்கி வந்து எம்எல்ஏ ஆகிருக்கிறோம், எம்பி ஆகிருக்கிறோம், எந்தெந்த பொசிஷனுக்கு போயிருக்கிறோம், எம்ப்ளாய் ஆகிருக்கிறோம். யூனிஃபார்மு இன்றைக்கி ஒரு நம்ம இனம் போடுதுன்னா அது காரணமே வந்து அண்ணல் அம்பேத்கர் தான். இதை என்றைக்கும் நம்ம மறக்கக்கூடாது. இதே போல் அடுத்த வருஷமும் இதை விட கிராண்டாக சாரே சொல்லுவார், இதை விட கிராண்டாக நாங்கள் பண்ணி காட்டுவோம். அதே சமயம் மதிய உணவும் சரி இந்த நேரு ஹாலில் அமைச்சு கொடுத்தாரு. அவ்வளோ அருமையாக சாப்பாடு இருந்துச்சு. எல்லா மக்களும் வந்து சாப்பிட்டு திருப்தியாக போனாங்க. இந்த நேரத்தில் இந்த கோலார் தங்க வயலில் இன்னொரு மாற்றத்தை நம்ம பார்க்கணும். அதை மாற்றத்தை எப்படி பார்க்கணுன்னா, நம்ம இளைய தளபதி மோகன் கிருஷ்ணா மூலிமா தான் அடுத்த டார்கெட்டே வந்து நம்மளுடைய எம்எல்ஏவாக இருக்கணும். அடுத்து அவர் தான் எம்எல்ஏ ஆக போகிறாரு. அது இப்பயே சொல்லிடுறேன் நான். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு, இன்றைக்கே டிசைட் ஆயிடுச்சு. இந்த டிசைடு 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த நேரத்தில் எல்லாமே வந்து இது போல் ஒரு ஃபங்க்ஷனு, அதுவும் திருவிழா, அவருக்கு திருவிழா எடுக்கணும்னா நம்ம என்றைக்குமே கொண்டாட்டமாக கொண்டாடணும். அதே போல் இந்த 90% இங்கே கோலார் தங்க வயலில் தமிழர்கள் வாராங்க. அந்த தமிழர்களுக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கின்னு எல்லாருக்கும் வணக்கம். அம்பேத்கர் ஜெயந்தி நல்வாழ்த்துக்கள், தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். அம்பேத்கர் ஜெயந்திக்கு போன வருஷம் வந்து நிறையா ஜனம் என்கரேஜ் கொடுத்தாங்க, முக்கியமாக யூத் பசங்க. இந்த தடவை ஒரு 3500லேருந்து 4000 ஜனங்க வந்து என்கரேஜ் கொடுத்தாங்கன்னா அது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது. அம்பேத்கர் பற்று உள்ளவங்க வந்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி எங்களை அம்பேத்கர் மேலே பற்று வைக்கிற அளவுக்கு மோகன் கிருஷ்ணா வழி நடத்தினார் பாருங்க, அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. அடுத்த வருஷமும் அந்த 3500 4000 8000 10,000 ஜனம் சேரணும். அதுக்கு கேஜிஎஃப்ல இருக்கிற யூத் பசங்க, வாலிபருங்க, பெரியவங்க, தாய்மாருங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்த வருஷம் 35 தேருக்கு ஏற்பாடு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ண்ணா. இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் பெரியவங்களுக்கெல்லாம் வணக்கம். சார் முதல் சாருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். எவ்வளவோ அரசியல்வாதிகளை பார்த்துருக்குறோம். கண்டிப்பாக இந்த டைம் நம்ம சாரை பார்க்கணுன்றது ஆசைப்படுறோம். எல்லாருடைய உழைப்பும் எல்லாருடைய இதுவும் சாருக்காக நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து கஷ்டப்படணும். இன்றைக்கி செஞ்ச இது எல்லாரும் பார்த்தாங்க. அடுத்த வருஷமும் எல்லா கோஆப்ரேட் கொடுத்து சாருக்காக இன்னும் இருக்கிற இந்த 3 வருஷத்துக்கு நம்ம எல்லாம் கோஆப்ரேட் கொடுக்கணும். தங்கவேல் தாய்மார்களுக்குமே, நண்பங்களுக்குமே, வாலிபர்களுமே, எல்லாருக்குமே தமிழ் புத்தாண்டுத்துக்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னன்னா, மோகன் கிருஷ்ணா ஜொத்தையில் வாலிபார் இருந்தாங்க, இவ்வளோ வருஷம் பெரியவங்க இருந்தாங்க. ஆனால் இங்கே 2 பேர் ஒரு தாயாக வந்து உங்களுக்கு ஆசிரியாக வரையான்னு வந்திருக்கிறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஆனால் ஒரு விஷயம் சொல்லணும், மோகன் கிருஷ்ணாவை பார்த்து நல்ல ஆளாக இல்லைன்னா அவங்க டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்ட்டு பார்க்கல. அவங்க மோகன் கிருஷ்ணா ஜத்தையில் போனால் எந்த மாதிரி நம்மளை ட்ரீட் பண்ணுறாங்கோ, அங்கே மரியாதை இருக்கியா இல்லான்ட்டு அக்கா 2 பேர் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு கடவுள் பிறந்த நாள் 134 பர்த்டே செலிப்ரேஷன் நாளைக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கிறாங்கன்னா இது எனக்கு ரொம்ப குஷி கொடுத்த விஷயம் இது. நான் 2 பேருக்குமே, அக்கா 2 பேருக்குமே நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன். ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த மீடியா த்ரூவா. ஆக்சுவலாக சொல்கிறாங்க ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ராஜ்யாங்க அன்ட்டு எல்லாம் சொல்கிறாங்க. தமிழ் அது தெரிறதில்லை. இப்போ இருக்கிற தங்கவேலில் பொசிஷன் பார்த்தா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. சரி, போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு பவர் அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க, ஆயிடுச்சு விட்டுடலாம். 2வது வந்துவிட்டு பவர்லேயும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. தாலுகா ஆஃபீஸ் என்ன போட்டாலும் அதுவும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. 3வது ரொம்ப துக்கமான விஷயம் இப்போ என்னன்னா, ஒரு மீடியான்றது ரொம்ப பெரிய, யாருக்கு அநியாயம் ஆகுதோ அந்த அநியாயத்தை காட்டுறதே ஒரு மீடியா. இன்றைக்கி அந்த மீடியா கூட, நான் எல்லா மீடியாவை பற்றி சொல்ல, சில மீடியா கூட அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு போயிட்டுருக்குது. அந்த டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் பிறந்த நாள் நான் ரொம்ப வியாதமாக சொல்கிறேன். இது ரொம்ப மோசமான சுச்சுவேஷன் தங்கவேலில்.
நம்பிக்கைன்னு இருக்கிறது ஜெர்னலிஸ்ட். ஒரு எதனா ஒரு நல்லது ஆகணும் ஆனால் அந்த ஜெர்னலிசம் தான். இன்னைக்குலேருந்து இனிமேல் டார்கெட் பண்ணுறாங்க. ஆல்ரெடி எனக்கு வார்ன் கூட பண்ணியிருக்கிறாங்க, நீ கடிச்சா உன்னை பார்த்துக்கிறேன் நான்ட்டு. சார், நான் தயவுசெய்து உங்களை கும்பிடுக்கிறேன். பாரு, என்னுடைய அக்கா என்னோட தாய் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. நான் என்னைக்கான அந்த மாதிரி தப்புங்களுக்கு உங்கள் கையில் கடிச்சா, எங்கே நான் லஞ்சம் வாங்கிட்டாரன்னு கடிச்சா, எங்கே நான் பர்சன்டேஜ் வாங்கிட்டான்னு கடிச்சா, எங்கேனா இப்போ இருக்கிற பவரில் இருக்கிறவங்க எங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் கடிச்சா, ஃபஸ்ட்டு பர்சன் நான் உங்களுக்கு தான் வெல்கம் பண்ணுறேன். என்னோடய ஹிஸ்ட்ரியில் பயோகிராஃபி என்ன வேணாலும் காட்டிக்கணும். ஆனால் ஒன்று நேண்டுக்கிறேன், டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் கொடுத்துருக்க சட்டத்தில் பார்க்குறேன், இனிமேல் எதனா தப்பாக இருந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணுங்க. சும்மா பண்ணால் டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் கொடுத்துருக்க சட்டத்திலே நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறான்ட்டு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த விஷயம் யார் சொல்கிறான்னா, நம்ம ஜொத்தையில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஏதோ ஒரு பயோன்றாங்க. அந்த மீடியா பேசுகிறாங்க, இப்படி பேசுகிறாங்க, அவங்க இப்படி பேசுகிறாங்க. நான் எல்லாருக்குமே ஒரு தான் சொல்கிறேன், தப்பு பண்ணாத இருந்தால் யாருக்குமே நீங்கள் தலை கொடுக்காதுங்க. தப்பு பண்ணால் போயிட்டு நேரமாக போயிட்டு நான் தப்பு பண்ணேன்னு சொல்லுங்க. தப்பு பண்ணால் நானும் வரமாட்டேன், யாரும் வரமாட்டாங்க. ஸோ நான் இன்றைக்கி என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் 134 ஒரு ஜெயந்தி செலிப்ரேஷன் பண்ணுறாங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி கூட்டுறத்து பண்ணிட்டு அதை ஸ்டாப் பண்ணோன்ட்டு எதோ பண்ணாங்க. ஆனால் கூட தங்கவேல இருக்கிற தாய்மார்களும், தங்கவேல இருக்கிற வாலிபாருங்களும், தங்கவேல இருக்கிற நம்ம லீடர்ஸ் எல்லாமே அது எதுவுமே கேர் பண்ணாதே வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா வந்து எனக்குன்றதை விட டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் ஒரு பர்த்டே செலிப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அவருக்கு எல்லாருக்குமே நன்றி வணக்கம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன். இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம், ரொம்ப குஷியாகுது இன்னைக்கு. மோகன் கிருஷ்ணா கிட்ட அதிகாரம் இல்லை, மோகன் கிருஷ்ணா கிட்ட பவர் இல்லை, மோகன் கிருஷ்ணா கிட்ட காசு இல்லை. ஆனால் கூட இவ்வளோ அனுபவம் காட்டினாங்க இல்லைங்களா, 4000 பேர் வந்து அது வந்துட்டு மோகன் கிருஷ்ணனுக்காக காட்டுனதில்ல, டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருக்கு காட்டுனது. அவரை வழியில் நான் போகிறேன்ட்டு எப்போவுமே நான் குஷியாக சொல்கிறேன். அதனால நான் ஏன்னா நம்ம 2 அக்கா வந்திருக்கிறாரு, இன்றைக்கி ரொம்ப குஷியாக இருந்தது. யாருக்குமே நான் காசு கொடுக்கல, மீடியாக்காரங்க எங்கேனா போயிட்டு தேடிட்டோம் மோகன் கிருஷ்ணா யாருக்கான காசு கொடுத்தாரான்ட்டு. நான் 1 ரூபா கொடுத்துருந்தா நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் ஒத்துக்கிறேன். மோகன் கிருஷ்ண மேலே இருக்கிற நண்புக்கும் டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் இருக்கிற பக்திக்கு வந்த இது ஜன மக்கள் இது. ஸோ அக்காவங்க இன்றைக்கி வந்திருக்கிறாரு. இன்றைக்கி நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன், அக்கா விஜய் அக்கா, கலக்கா, மெட்டல்டா, இன்னும் 5-6 பேர் அக்காங்க வந்திருந்தாங்க. வார்டாக சுற்றுங்க, பூத்தாக சுற்றுங்க. அவர் நம்ம கொத்தூர் மஞ்சுநாத் வந்துட்டு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ தான். அவர் சொன்னார், லோன் காசு யார் சாப்பிட்ருந்தாங்கன்னா டிசிசி பேங்க் காசு சாப்பிட்டவங்களுக்கு கேன்சர் வரட்டும், ஏன்னா அது லிவர் போட்டோ கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகட்டும் எல்லாம் சொன்னார். நான் இன்னொரு வார்த்தை சொல்கிறேன், லோன் காசு சாப்பிட்டவங்க ப்ளஸ் சாப்பிட்றதுக்கு இடம் பண்ணி கொடுத்தவங்க கூட இந்த காயில் வரணும்ன்ட்டு நான் கேட்குறேன். தாய்மார்கள் பேர் சொல்லிட்டு லோன் யார் சாப்பிட்டாங்கோ, தாய்மாருக்கு பேர் சொல்லிட்டு அந்த வழி காட்டுறாங்கோ, அவங்களுக்கு கூட குஷ்டரோகம் வரட்டும், அது கேன்சர் வரட்டும், பிரெயின் டியூமர் வரட்டும், கொத்தூர் மஞ்சள் என்னென்ன சொன்னாரோ அதுக்கு டபுளாக வரட்டும். லாஸ்ட்டில் இன்னும் ஒன்று கேட்குறேன், அவங்க உயிரோடு இருக்கணும், நடக்கிறதுக்கு ஆகக்கூடாது. ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு பண்ணுற டெவலப்மெண்ட்டு மக்கள் எப்படி இருக்கிறான்ட்டு பார்த்து யோசிச்சுட்டு நான் பண்ண தப்புக்காக தான் இங்கே ஆயிடுச்சுன்ட்டு கடவுளுக்கு அவர் ஒத்து கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணணும். தயவுசெய்து பூத்துக்கு போங்கக்கா. அவர் சொல்கிறாரு மோகன் கிருஷ்ணா ஜொத்தையில் தாய்மார்கள் இல்லைன்ட்டு. எனக்கு தாய்மார்கள் 2 பேர் வந்திருக்கிறாங்கோ. அந்த தாய்மார்களே ஒரு பெரிய டீம் கட்டுறாங்கோ. மோகன் கிருஷ்ணா ஜொத்தையில் 8 வருஷம் வந்தப்போ யாருமே இல்லை. மோகன் கிருஷ்ணா இப்போ 8 வருஷத்துக்கு கிட்ட 4000 பேர் காசு கொடுக்காது, எதுவும் கொடுக்காது இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறீங்கோ. நான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுப்பேன். யார் நம்ம பற்றி மோகன் கிருஷ்ணா கிட்ட தாய்மார்கள் இருக்கிறான்றாங்கோ, நீங்கள் 2 பேர் சேர்த்து மோகன் கிருஷ்ணா கிட்ட பூத்துலேயே கூட 100 தாய்மார்கள் இருக்கிறாங்கோ, அம்மாங்க இருக்கிறாங்கன்ட்டு நீங்கள் காட்டு கொடுக்கணுன்ட்டு நான் வேண்டிக்கிறேன். எல்லாருக்குமே நம்ம கமிட்டி விசேஷ ரவி அண்ணா, ஆனந்த், டிலக்ஸு, நாராயண் சாரு, ஆனந்த் சாரு, நம்ம முருகன், ஜெயக்குமார், அலெக்ஸ் சாரு, நம்ம யூத் ஸ்டாரு, நம்ம பரத் சாரு, ஸ்டாலின், செல்லப்பா, சொன்னப்போனால் எல்லாருமே யார் பேர் நோட்டும் நம்ம ராகுல் சாரு, இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒருத்தர் கூட டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருக்காக கஷ்டப்பட்டீங்கோ. அதில் 10% மோகன் கிருஷ்ணாக்காக கஷ்டப்பட்டுருக்குறீங்கோ. உங்களோட அந்த ஒரு விசுவாசம், உங்களோட நம்பிக்கை, இன்னைக்கு காட்டிருக்கிற ஒரு அனுபவம் இந்த உயிர் இருக்கிறவருக்கு காப்பாற்றுக்கணும் வர உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்லிட்டு வணக்கம் சொல்கிறேன்.